Good morning. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, we can start. Who is going to do prayer? ഞാൻ പാടാം മാം. Good morning. Bless us, Lord, throughout the day, while at school, at home, at play. Help us to love and not to hate. Bless us all, oh Lord, we pray. Thank you. മിസ് തോട്ട് ഓഫ് ദി ഡേ ഞാൻ പറയാം. Okay. The word education must not be understood in the sense of teaching, but of assisting the psychological development of the child. Dr. Maria Montessori. Thank you. മിസ് മ്യൂട്ടാണ്. Sign in ഉണ്ടോ? മാം ഞാൻ പറയാം. Good habit. Children, if you want everybody to love you and help you, you must possess good habit. No one likes children with bad habit. This lesson tell you about good habit. Every morning when you get up from bed, join your hands and say a few words of thanks to God. God will save you from all evils. After saying your prayers, wish good morning or namaste to your parents. Never forget to wish your elders and teachers. This will earn their blessing for you and they will praise your parents. Cleanliness is very important for health. Brush your teeth daily in the morning and after dinner. Wash your hands before and after every meal. Put your clothes, shoes, socks, and school bags in their proper places. Always help others who are in need. Help your family members, friends, and needy people. Don't expect anything from them in return. God will reward you because He always watches your every good or bad deed. Be soft spoken, speak respectfully and politely to the servants, guards, gardeners, washermen, and cobbler. They will bless you. They will also praise your parents for your good behavior. Moral: the children who have good habit are loved by all. Good habit help us to get success in our life. Signing, Bibida. Once again, good morning to all. Okay, once again, good morning to all. These all are the rules and regulations to kids, right? കുട്ടികൾക്കുള്ള റൂൾസും എന്താ പറയാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ആയിരുന്നോ? Anyway, Yes, we ma'am. have to show them. Actually, we have to show them. Montessori method is right. Like we have to show them. No, tell them like rules like this, do like that. Don't tell them like that. We can tell in some sort of instructions like that, but don't give them it as an instructions. Like നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം, we can do together അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അപ്പോഴേ അവർ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നും. നീ ഇത് ചെയ്യണം, നീ അങ്ങനെ ചെയ്യണം, നീ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they won't accept. ആക്ച്വലി കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിലും ബട്ട് എവറി ടൈം വി ആർ ടെല്ലിങ് ലൈക്ക് ഡു ലൈക്ക് ദിസ്, ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അത് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. മേ ബി പേടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും. നമ്മളുടെ ആ ഒരു ടോണൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ഞെട്ടി വിറച്ചു പോകും. നമുക്ക് സോക്സ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമുക്ക് ബ്രഷ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം, നമുക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ കഴുകി നോക്കിയാലോ. സോ വി ഹാവ് ടു ഷോ ദം. മറിയം മോണ്ടിസോറി അതാണ് പറയുന്നത്, ഷോ ദം. ദേ വിൽ ഡു, ദേ വിൽ ഫോളോ യു, ദേ വിൽ ഒബേ യു. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഒബീഡിയൻസ്, ഡിസിപ്ലിൻ എല്ലാം വരുന്നത്. Okay, thank you, Bibita. Anyway, it was very nice and you can make a poster of it. ഒരു പോസ്റ്ററോ ചാർട്ടോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they will always watch that and they will follow that. അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. യു ക്യാൻ മേക്ക് വീഡിയോ വിത്ത് യുവർ കിഡ്. ഈ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ആക്ഷൻസും ഒരു വീഡിയോ പോലെ ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അതൊരു മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്.
Okay. Anyway, thank you so much. Thank you to all, and Vivida, it was very nice. Okay. നമ്മൾ prepared environment ആയിരുന്നു അല്ലേ? You will be having a term examination. That is, there will be 100 questions, including all the parts, 4 parts from that is that full module 1 and module 2 English, including that. And after that, model exam will be there. That will be subject wise. നിങ്ങൾക്ക് 100 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള 100 മാർക്കിന്റെ ഒരു ടേം എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 1 മാർക്ക് വീതം. അതിനകത്ത് മേ ബി 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ 4 പാർട്ടും. പിന്നെ മോഡൽ എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും. മോഡൽ എക്സാം ലൈക്ക് സബ്ജക്ട് വൈസ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. 2 മാർക്സ് ആണ് ഒരു ആൻസറിന്. എല്ലാം MCQ ആണ്, ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. സംടൈംസ് ഓൺലി 1 ഓപ്ഷൻ ഈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് the 3 are incorrect. അങ്ങനെയായിരിക്കും. Sometimes it will be like all the 4 will be right. But from that you have to pick up apt one. അതെല്ലാം ശരിയാണെന്നുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ളത്, അതാണ് MCQന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ശരിയായിരിക്കും, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു പിക്ക് ദ ആപ്റ്റ് വൺ. അങ്ങനെ വരും. ഒരു എക്സാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഡാഷ് വിൽ ഇൻസ്പയർ ദ ചൈൽഡ്. അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് ഫ്രണ്ട്സ്, സിബ്ലിങ്സ്, പാരന്റ്സ്, നേച്ചർ. ഇവരെല്ലാം എപ്പോഴൊക്കെയൊക്കെയോ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് എവറി ടൈം ഇവർ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. പാരന്റ്സ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്, സിബ്ലിങ്സ്, ചേട്ടൻ, ചേച്ചി, അനിയൻ, അനിയത്തി, അവർ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് എവറി ടൈം ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നേച്ചർ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ഇസ് നേച്ചർ. യെസ് ദിവ്യ, എന്തെങ്കിലും പറയാനാണോ? സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാനാണോ? ഓടിപ്പോയോ? ഞാൻ ഇപ്പൊ കേറിയതായിരുന്നു, അപ്പൊ എന്താണ് കേട്ടില്ല. ഒന്നുമില്ല, നമ്മള് പ്രേയറും സൈനിനും ലൈക്ക് തോട്ട് ഓഫ് തോട്ട് ഫോർ ദ ഡേ ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എക്സാംസ് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്റെ പോർഷൻസ് നടക്കും. അപർണ ടീച്ചറും അശ്വതി മിസ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ തിങ്ക് അപർണ മാം എന്തോ റിഫ്രഷിംഗ് സെഷൻ റിവൈസ്. അശ്വതി മിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ അപർണ മാം ഇനി റിഫ്രഷിംഗ് എടുത്ത പോർഷൻസ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യോ, എന്തോ സംതിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ? ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് പാർട്ട് 3. പാർട്ട് 3 ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റും ആണ്, കോറാണ്. ഈ മോഡ്യൂളിലെ കോർ ടോപ്പിക് ആണ്. മോഡ്യൂൾ അല്ല, മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് ഈ കോഴ്സിന്റെ തന്നെ കോറാണ് പാർട്ട് 3 എന്ന് പറയുന്നത്. പാരലലി അത് നടക്കും. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഐ തിങ്ക് ആഫ്റ്റർ ദിസ് പെരുന്നാൾ you people can arrange for, not you people can, the institute will arrange practical session offline. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതിന് മുമ്പ് ഓൺലൈനിലെ സെഷൻസ് കഴിയും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ മോഡ്യൂൾ 3 ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. കാരണം അതിൽ കുറെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ്, ആക്ടിവിറ്റീസ്, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അങ്ങനെ അതൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് മോണ്ടിസോറി പ്രിപ്പയർഡ് ചെയ്യണ്ടേ? എവിടം വരെയായി? വേറെ മാം, ഞാൻ റീഡിംഗ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാമോ? ഷുവർ. ഞാൻ പടം വരയ്ക്കുകയോ ചെയ്ത്. കൊള്ളാലോ, വെരി ഗുഡ്. ബാച്ച്, ട്രീ, യെസ്, മൂൺ, സ്റ്റാർ, പിന്നെ ഇത് കളറ് ബ്ലൂ,
പിങ്ക്, ഉം. പിന്നെ ലീഫ്, പിന്നെ വേർഡ് റീഡിംഗ് കാർഡ്, എലിഫന്റ്, ടീച്ചർ, എലിഫന്റിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്തായിരുന്നു? ELEPHENT. സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ. ആപ്പിൾ. ഇവിടെ കാണിക്കാനുള്ളതല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ്. സ്പെല്ലിംഗ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി, ധൃതി പിടിച്ച് ചെയ്യണ്ട. പെൻസിൽ, ഫാദർ, മദർ, സിസ്റ്റർ, പിന്നെ ABCD. മറ്റേ ഇതുണ്ടാക്കിയിരുന്നെ സാൻഡ് പേപ്പറിലൊക്കെ നന്നായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. കാർഡ് ബോർഡിൽ എഴുതേക്കുന്നത്. ഇത് 1 2 3. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ടീച്ചറെ എന്തോ എന്റെ നോക്കാമോ? എന്റെ നോക്കാമോ? തീർച്ചയായിട്ടും കാണിക്കൂ. ക്യാറ്റ്, ബാഗ്, എയറോപ്ലെയിൻ. കാണുന്നില്ല എഴുതിയേക്കുന്നത്. കാണാം. കളർ കൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ആപ്പിള്. കാണാമോ? ടീച്ചറിന് കാണാമോ? കാണാം. പെൻസില്, ബുക്ക്, ഫ്ലവർ, മങ്കി, ടീച്ചർ, മാംഗോ. പിന്നെ പിക്ചർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നേ ഡോഗ്, അയ്യോ എലിഫന്റ്, ഇതാരാ, ഫ്ലവർ, ടൈഗർ, കൗ, പാരറ്റ്, ക്യാറ്റ്, ലയൺ. അയ്യോ ലയൺ തലതിരിച്ചു പോയോ? ഇല്ല ലയൺ. ഇതാരാ? പിന്നെ ഉണ്ട്, കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത് ഞാനിങ്ങനെ കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് റെഡ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാകത്തിന്. റെഡ്, ഓറഞ്ച്, ബ്ലാക്ക്, ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ, അങ്ങനെ എത്രയോ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കിൽ അതിന്റെ കളറിന്റെ പേരൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? ബ്ലാക്ക്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, റീഡ് ചെയ്യാലോ. എനിക്ക് സാൻഡ് പേപ്പർ കിട്ടിയില്ല, അത് അടുത്ത ദിവസം കാണിക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഗുഡ് എഫേർട്ട്. അത് ഇന്നർ ചൈൽഡ് ഒക്കെ പുറത്തു വരിക, ഉള്ളിലെ കുട്ടികളൊക്കെ പുറത്തു വരികയാണ് അല്ലെ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ അതെനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നെ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? വൈവ സമയത്ത് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു റൂം മുഴുവനും ഈ സാധനം, ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ റൂമിൽ മുഴുവനും എന്തെല്ലാമാ ചെയ്തിരിക്കണേ. ആളൊരു ടീച്ചറും ആണ് കേട്ടോ, വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചർ. നല്ലതായിട്ട് എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറെ ചെയ്തു, കുറെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കുറെ അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ, എല്ലാം യൂസ്ഫുള്ളും ആണ്, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗും ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഒരു സോഷ്യൽ വർക്ക് പോലെ, സോഷ്യൽ സർവീസ് പോലെ ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ആ ഏരിയയിലൊക്കെ പോയി തന്നെ നടന്നു പോയി അവിടെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം. അതൊക്കെയാണ് ആളുടെ ആഗ്രഹം. 20 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ടീച്ചിങ്ങില്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. മിസ്സേ, ഞാൻ കുറച്ച് ചാർട്ട് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കണത്, അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരട്ടെ? പ്ലീസ്. ഇത് കളേഴ്സ്. കൊള്ളാം. പിന്നെ ആൽഫാബറ്റിക്സ്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണാം, ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. പിന്നെ ഇത് ഫ്രൂട്ട്സ്. ഹസ്ബൻഡും കൂടി കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ. വെരി ഗുഡ്. അതന്നെ വേണം. നമുക്ക് റെസിപ്രോക്കൽ ഹെൽപ്പ് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് മോണ്ടിസോറിയില്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കുക.
പിന്നെ ഇത് വെജിറ്റബിൾസ്. വെജും കൂടെ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. വെജിറ്റബിൾസ് സ്ഥലമില്ല അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, സ്ഥലമില്ല. ആ സ്ഥലമില്ല. പിന്നെ ഇത് നമ്പേഴ്സ്. മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ കുറെ ഷേപ്പ് പോലെ ചെയ്യണോന്ന്. കൊള്ളാം. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സാൻഡ് പേപ്പർ ലെറ്റേഴ്സ്, എനിക്ക് സാൻഡ് പേപ്പർ കിട്ടിയില്ല, എനിക്കൊരു സിൽക്കി ടൈപ്പ് ഒരു ഇതാണ് കിട്ടിയത്, അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഇത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ. ഇത് ഫോം ഷീറ്റ് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ സാൻഡ് പേപ്പറിന്റെ റഫ്നെസ് ഇതിനില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അത്ര റഫ്നെസ് ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ല ഇല്ല. കയ്യിലാവോ അതിന് ഗ്ലിറ്റേഴ്സ്? അതിന്റെ അത് കയ്യിലാവും. അതാ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ആയാലേ അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ കാണാനൊക്കെ രസമാണ്. അതങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്പേഴ്സ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഫുൾ ആയിട്ടില്ല, 5 വരെ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ മിസ്സേ, ഞാനേ കുറച്ച് ഫ്ലാഷ് കാർഡാണ് മേടിച്ചത്, അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയോ? അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സാൻഡ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇവരുടെ സെൻസസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് മോണ്ടിസോറി മെറ്റീരിയൽസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയണത്, സാൻഡ് പേപ്പർ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലോ കോസ്റ്റിലും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മളുടെ പല ട്രെയിനീസും ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോയപ്പം ഒട്ടും എഴുതാത്ത വായിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ ഇത് കൊടുത്തപ്പോ അവര് നല്ലതുപോലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം സെൻസസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടിംഗ്ലിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണല്ലോ ഫിംഗർ ടിപ്സിൽ. അവരുടെ മസിൽസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. സോ അത് കാരണം അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലുകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഞാനത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് ലോ കോസ്റ്റിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇച്ചിരി കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി യൂസ്ഫുൾ. എവിടം വരെ ആയായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റീസ്? പറയാമോ? ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? റെക്കോർഡ് ഒത്തയ്ക്ക് വരുന്നില്ല പറഞ്ഞത്. എവിടെയായി? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയും. ദി അഡൽറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ഈ ഞാനിപ്പോ പറയാട്ടോ, ഇപ്പുറത്തെ ഹെഡിങ് ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മള് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ മോണ്ടിസോറി ടീച്ചറിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന്, ആ ഒരു 3-4 കുഞ്ഞി പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ മോണ്ടിസോറി ഓൾസോ അവിടം തൊട്ട് അതെയോ? അവിടം തൊട്ടാ ഞാൻ അവിടം വരെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നേ. മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്ററുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞു. അതെ അതെ, മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്ററിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. പിന്നെ വെച്ചാൽ കെയറിങ്, അഫെക്ഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ന്യൂട്രിയൻസും വളരെയധികം മനസ്സിലുള്ള ഒരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതൊക്കെ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം അത് വേണം എന്ന് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ആ ഒരു മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ പോലെയല്ല, അവർക്കത് ശരിക്കും അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വരണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അഡൾട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് അഡൾട്ട് എങ്ങനെയാണ്, കുട്ടി എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അഡൾട്ട് ഒരിക്കലും കുട്ടിയെ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാവരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ അഡൾട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്. നോക്കുമ്പോൾ മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്ററും അഡൾട്ട് ആണ്. ബട്ട് അവര്
ആ സാധാരണ അഡൽട്ട്, അതായത് കുട്ടികളോട് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവരാകരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ രീതികള് ഇതുപോലെ വളരെ വാം, കെയർ, അഫെക്ഷൻ ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. ബട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഈവിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്റർവീൻ ചെയ്യാനും അത് കുട്ടികളിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും അത് അവരിൽ പിന്നീട് വരാതിരിക്കാനും അവർക്ക് ഇടപെടാം. അതും ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. കാരണം എല്ലാവർക്കും സംശയം തോന്നും, അഡൾട്ടിന്റെ രീതികൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ, സോ മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്ററും ഒരു അഡൾട്ട് ആണല്ലോ, അവര് കുട്ടികളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു. സോ അവരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവർ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം, പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സബ്ജക്ട് സ്റ്റഡി, ഒരു ബുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കരുത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലേണിംഗ് പ്രോസസ്. അത് വൈഡായിട്ട് പോകണം. ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഡായിട്ട് പോകണം. പിന്നെ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യരുത്, കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്. പിന്നെ കുട്ടികളോട് സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ്, അങ്ങനെയുള്ള റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് അതൊന്നും കുട്ടികളുടെ തലയിലേക്ക് ചാർത്തി കൊടുക്കരുത്. അതെല്ലാം അവർക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരണം എന്നാണ് മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത്. ബട്ട് പാരന്റ്സ് സംടൈംസ് അവർ സമ്മതിക്കില്ല, കാരണം നമ്മൾ അതവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണം, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. ഞാന് കുട്ടികളെ നിർബന്ധിച്ച് ഈ എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ റിലീജിയസ് ബിലീഫ് ഒന്നും അങ്ങനെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇങ്ങനെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര ചാടിത്തുള്ളിയൊക്കെ വരും കേട്ടോ. അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ മോളൊരു ടീനേജ്, ഒരു 14 ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും തന്നെത്താനെ പോയി തുടങ്ങി. എനിക്ക് പോകണം, അവിടുത്തെ ഒരു പ്രസൻസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അവൾ പള്ളിയിലും പോയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെത്താനെ പോയി തുടങ്ങി. മോൻ അങ്ങനെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ വരാനൊക്കെ ഇച്ചിരിയൊക്കെ മടിയൊക്കെയാ. പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകും. പിന്നെ വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നത് അവനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊക്കെ അവർ തന്നെ ചെയ്തതാ. ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുട്ടികളുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അത് ചില പാരന്റ്സ് നമ്മളത് ശീലിപ്പിച്ചാലേ കുട്ടികൾ ശീലിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ചെറുപ്പം തുടങ്ങി അവരത് ശീലിപ്പിച്ചാലേ അവരെ ശീലിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്റെ ചെറുപ്പമൊക്കെ അങ്ങനെയാട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മോൾഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെറുപ്പം തുടങ്ങിയ അത് അപ്പൊ മേ ബി അത് അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തു പോയി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹസ്ബൻഡ് അങ്ങനെയൊന്നും പോകുന്ന ഒരാളും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നും എന്നെ വഴക്ക് പറയായിരുന്നു, കുട്ടികളെ ശീലിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ ഇവര് തന്നെ ചെയ്തു. അതിപ്പോ ശീലിപ്പിച്ചാലും ഒരു പക്ഷെ ചെയ്യുമായിരിക്കും, ശീലിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും അത് നടന്നു. ബട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ശീലിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. പക്ഷെ അത് അവർക്ക് തോന്നി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നതിനേക്കാളും എപ്പോഴും നല്ലത് അവർക്കത് ഇത് ചെയ്യാൻ അവർക്കൊരു താല്പര്യം തോന്നി അവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ അതാണ് നമ്മളിതിപ്പോ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണെങ്കിലും അവരെ ജസ്റ്റ് ഷോ ദം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതായത് ലൈഫ് സ്കിൽസ് ചെറുപ്പത്തിലേ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയാൽ മതി. പാത്രം കഴുകുക, ഗ്ലാസ് കഴുകുക, കുടിച്ച ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുപോയി കഴുകി വെക്കുക, പാത്രങ്ങൾ തുടച്ചാണ് വെക്കുന്നെങ്കിൽ തുടച്ച് വെപ്പിക്കുക, പ്ലേറ്റുകൾ വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് വെക്കാൻ ചെയ്യുക, പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഓരോരോ കിറ്റിലാക്കി വെക്കുമ്പോൾ അവരെയും കൂട്ടുക, പയർ പരിപ്പൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അവരെയും കൂട്ടുക. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഇവരുടെ ഒരു ലൈഫിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അവരതിന് താല്പര്യം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ അവരെ അതിനോട് ചേർത്ത് അതേസമയം അവർ കിച്ചണിലേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അവരെ ഓടിച്ചു വിടാൻ നീ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വോണ്ട് കം. അവർ പിന്നെ വരാനായിട്ട് അവർ മടിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നും അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് മറിയ മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത്. ബട്ട് പാരന്റ്സ് സംടൈംസ് ഇത് ഒരു ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അഡൽട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റേറ്ററും അഡൽട്ടാണ്. സാധാരണ അഡൽട്ട് പെരുമാറുന്ന പോലെ ഇവര് പെരുമാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് കുട്ടിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്താ പറയാ, കുട്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്, ബിലീഫ് ഉണ്ട്, ആ കുട്ടി അത് ചെയ്തോളൂ എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ മോണ്ടിസോറി തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആണല്ലേ. സോ 2 പാരഗ്രാഫ്സ്, 2 അല്ല, യെസ് 2 പാരഗ്രാഫ്സ് ആരെങ്കിലും വായിക്കാമോ? ഞാൻ വായിക്കാം മാം. ഡോക്ടർ മോണ്ടിസോറി ഓൾസോ ഫെൽറ്റ് എന്നാണോ മിസ്, അത് ഫെൽഫ് തന്നെയാണോ? ഹലോ മാം, മ്യൂട്ടാണ്. ഫെൽറ്റ്
felt that adults must him ഹാങ് to ആയിപ്പോയി, അതാണ് ഡിലേ ആയത്. എനിക്കത് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, വായിച്ചു. അത് felt എന്നല്ല മാം, ഫെൽറ്റ്. felt that adults must aim to decide their individualistic and directorial attitudes towards the child and adopt a passive attitude in order to aid in his development. They must approach children with humility and recognize their role as a secondary one. The adult must recognize that he must take a second place, endeavor all he can be understand the child, and to support and help him in the development of his life. This should be the aim of a mother and a teacher. If the child's personality is to be helped to develop, since the child is weaker, the adult with his stronger personality must hold himself in check, and taking his lead from the child, feel proud if he can understand and follow him. ഓക്കെ, ഇപ്പം മോണ്ടിസോറിയുടെ ആ ഒരു വ്യൂസ് പക്ഷെ കുറെ അവര് കറക്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം അവര് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവര് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കുട്ടികളെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മൾ അവരെ ഭരിക്കുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മൾ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാവുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ അങ്ങ് ഒതുങ്ങിപ്പോകും. അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വരില്ല, അവരങ്ങ് പാസീവ് ആയിട്ട് പോകും, ഒട്ടും ആക്റ്റീവ് ആകില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നു. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാലേ. അപ്പൊ ശരിക്കും അവരുടെ ഈ ലൈഫ് സ്കിൽസ് ആ ചെറുതിലേ തുടങ്ങണം. നമ്മൾ ഇവരെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തു വന്നാൽ അവർ പിന്നെ അനുസരിക്കില്ല. ആ ഒബീഡിയൻസ്, ആ ഒബേ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം മാറും. അതേസമയം നമ്മൾ അവർക്കൊരു സ്പേസ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും അവര് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവര് നമ്മളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരും. അവര് നമ്മളെ അനുസരിക്കും, നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ. അങ്ങനെ ഏതൊക്കെയോ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആരൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ സ്കൂൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോ ഓടിപ്പോയി കളിക്കാൻ പോകും, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പം ചിലപ്പോ പരീക്ഷയായിരിക്കും പിറ്റേ ദിവസം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുട്ടിയോട് പറയും, കുറച്ച് അവൻ ഓടിപ്പോയി കളിക്കാൻ പോണേന് മുമ്പ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പറയും, കുറച്ച് സമയം നീ കളിച്ചിട്ട് വരും. അപ്പൊ അവൻ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവനൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഫീല്. പിന്നെ കുട്ടി വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു കയറി വരുന്നു. ഇത് വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് കളിക്കാൻ പോയി, വാശി പിടിച്ച് കളിക്കാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വിളിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ ദേഷ്യം, അതൊന്നും അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഏത് ക്ലാസ് ആണെന്ന് ഞാൻ മറന്നു, അതാണോ അറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ചില അമ്മമാര് പറയില്ലേ, ഒരു തഞ്ചത്തിലെ നയത്തിലൊക്കെ നിക്കണം എന്ന് പറയില്ലേ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. അവരെ ലൈഫ് സ്കിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അത് ഇപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുവാണെങ്കിൽ അറ്റ് ദ സെയിം മൊമെന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാതെ അവരെ പതുക്കെ വിളിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ അത് ചോദിക്കുകയല്ല, ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് അത് ചില പാരന്റ്സിന്, ചില അമ്മമാർക്ക് ഭയങ്കര കഴിവാത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ കാണുന്നത് ഷൗട്ട് ചെയ്ത് അവരെ പണിഷ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ അതല്ല വേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുട്ടികൾ ആ ഒരു ഹ്യൂമിലിറ്റി, അവരോട് ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി, അതുപോലെ തന്നെ അവരെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നു. അവരും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വീട്ടിൽ, ആ ഒരു സ്കൂളിൽ, ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവരും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ ഒന്ന് പരിഗണിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാവും. കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ബട്ട് എപ്പോഴും കയറി അങ്ങ് ഇടപെടരുത്. അത് ആ കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് സൈഡ് വീക്കാക്കും. ഇതായിരിക്കണം എയിം ഓഫ് മദർ ആൻഡ് എ ടീച്ചർ. കാരണം ഈ സെയിം തന്നെ അമ്മ എടുക്കുന്ന അതേ റോൾ തന്നെയായിരിക്കും സ്കൂളിലൊരു ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഉള്ളതാണ് പാരന്റ്സിൽ എപ്പോഴും എല്ലാരും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരത് ചെയ്യണം ആ ഒരു രീതിയിൽ. അതർ സൈഡ് ഫാദർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും. സംടൈംസ് അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും റോള് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ചിലയിടത്ത് രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആയിട്ട് എല്ലാം കെയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും.
കുട്ടിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഈ വീട്ടിലെ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിലും സ്കൂളിൽ ഈ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർക്കാണെങ്കിലും ഉള്ളത്. പിന്നെ കുട്ടി ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പുറകോട്ടായിരിക്കും, വീക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അവനെ ട്രിഗർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. അവന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം, എന്തെല്ലാം പോസിറ്റീവ്സ് അവനിലുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അവനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. അവന് ഒരു പ്രൗഡ് ഫീൽ ഉണ്ടാക്കുക, എനിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രൗഡ് ഫീൽ ഉണ്ടാക്കുക. ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കുറെ കുട്ടികൾ ഇരുന്നിട്ട്, കുട്ടികൾ മീൻസ് 17-18 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടോ, പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടെ മെന്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. പലർക്കും പല പല ഡിഫോമിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇവരിരുന്ന് ഇത് ചെയ്യുവാണ്, പേപ്പർ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ ഒരു ബാഗിന് എത്രയോ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും, ആ കിട്ടുന്നത് ഈ കുട്ടിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ വിൽക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എത്രയോ ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ചെയ്യും, അവന്റെ ഹാൻഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, പെട്ടെന്ന് വിത്തിൻ ടൈം കുറെ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുക. പക്ഷെ ഇപ്പുറത്ത് വേറൊരു കുട്ടി ഇരിക്കുന്ന അവൻ പതുക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം അവന്റെ ഹാൻഡ് അതുപോലെ വഴങ്ങുന്നില്ല. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു കുട്ടി ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. ഞങ്ങള് അവൻ അത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര പ്രൗഡായിട്ട് ഞങ്ങളെ നോക്കുക, കാരണം ഹി വാണ്ട്സ് അപ്രീസിയേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുക, ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടു കൂടി, കണ്ണിലാ സന്തോഷം ഫീൽ ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൈയടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പണി പതുക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് പോയി നിന്നു. അപ്പൊ ആള് വേഗം പുള്ളിക്ക് പറ്റാവുന്ന സ്പീഡിൽ, പക്ഷെ വളരെ സ്ലോ ആണ്, ഭയങ്കര എനർജി എടുത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു ബാഗ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഒരു കൈയടി കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആൾക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ ആ ഒരു അവർക്കൊരു പ്രൗഡ് ഫീൽ ചെയ്തു, കാരണം ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തു. ആ ഒരു പ്രൗഡ്, അതൊരു ഭയങ്കര നമ്മളൊരു മിഠായി കൊടുക്കുന്നതിലോ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഒത്തിരി കൂടുതലാണ്. ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ആ കുട്ടികൾക്ക്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുട്ടി നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം രീതിയിൽ അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവനെ ലൈക്ക് പ്രൗഡ് ഫീല് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവൻ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. നമ്മളെ മനസ്സിലാകും, ഫോളോ ചെയ്യും, നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒബേ ചെയ്യും. ആ ഒബീഡിയൻസ് അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആകും. നെക്സ്റ്റ് ആ ഒരു അടുത്ത പേജിൽ ഒരു കോണ്ടാക്ട് എന്നുള്ളതുണ്ട്, അതിന്റെ മുൻപ് വരെയും വായിക്കും. മിസ്സേ, എന്തോ ഞാൻ എന്റെ പിങ്ക് ടവർ ഒന്ന് കാണിക്കട്ടെ? കാണിക്കൂ. അതെ, കുഞ്ഞു വഴക്കായിരുന്നതുകൊണ്ട് മുമ്പേ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട്. എണീറ്റിരിക്കണ്ട ആള് കൊള്ളാലും. അതെടുത്ത് നോക്കൊന്നുമില്ലേ? പിടിച്ചു നോക്കോ? അതെ, ഇത് വുഡിന്റെയോ മിസ്സേ? വുഡിന്റെ ആണോ? അതെ. എന്നിട്ട് പിങ്ക് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചതാ. പപ്പ ഉണ്ടാക്കിയതാ, എന്നിട്ട് പിങ്ക് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചതാ. ശരി, വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ സാൻഡ് പേപ്പർ ലെറ്റേഴ്സ് ഇതുപോലെയാണ് കാർഡ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സ്, പിന്നെ വൈൽഡ് ആനിമൽസ്, ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ്, പിന്നെ ബീഡ്സിന്റെ പല കണ്ടു. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മിസ്സേ? ബീഡ്സ് കണ്ടു, പക്ഷെ ബീഡ്സിന്റെ കളർ കുറവാണോ? കളറ് 3 കളറുണ്ട്, റെഡ്, ബ്ലൂ, പിന്നെ ഗോൾഡൻ കളർ. ഇപ്പൊ കണ്ടു. ആ ബ്ലൂ പിന്നെ കുറച്ച് മലയാളം ലെറ്റേഴ്സിന്റെയും കുറച്ച് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമാണ്, ഉണ്ട്, മനസ്സിലായി. പിങ്ക് ടവർ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. പിങ്ക് ടവർ എന്തായാലും കൊള്ളാം. വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ ഏറ്റവും വലിയ ക്യൂബിന്? വലിയ ക്യൂബിന് അത് ഏറ്റവും വലുത് 4 പീസ്, അതുപോലെ 6 പീസ് എടുത്തിട്ടായതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് വെയിറ്റ് ഇല്ല, എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. 6 പീസ് എടുത്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. എങ്ങനെയാ? അത് ഒത്തിരി വെയിറ്റ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് പപ്പ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് 4 ആ അളവിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തതാണ്. ഓരോ സൈഡ് 6 സൈഡ്സ് വെച്ചിട്ട്. മനസ്സിലായി.
വലുതിന് വെയിറ്റ് കൂടാതിരിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഉള്ളില് ഹോളോ ആണോ? ഈ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെത് മാത്രം. ബാക്കിയൊക്കെ അല്ലാതെ കോമൺ ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതുപോലെ കളർ കാർഡ്സ്. ഇത് 4 സൈഡ് ഒരേ മെഷർമെന്റ് ആണോ? അതെ, 10, 9, 8 അങ്ങനെ 1 വരെ ഓരോ ഏറ്റവും വലിയ ക്യൂബാണ്. size 10 10 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ക്യൂബ്. അതല്ല, 10 സെന്റിമീറ്റർ ഏറ്റവും വലിയ സൈസ് 10 സെന്റിമീറ്റർ എടുത്താൽ ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഏറ്റവും ചെറുത് 1 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ. അങ്ങനെ. കൊള്ളാം. വേറെയും നമുക്ക് വുഡൻ അതുണ്ട്. ബൈനോമിയൽ ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ബൈനോമിയൽ, ട്രൈനോമിയൽ ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ. അത് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ഐഡിയ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വുഡൻ പീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തു നോക്കും. ശരി മിസ്സേ. Okay, please, Ara, I get to understand. To understand, yes, ma'am. To understand and follow the child, the Montessori teacher must improve the desire and ability to observe him. The teacher must bring not only the capacity but the desire to observe natural phenomena in our system. She must become a passive, much more than active influence, and her passivity shall be composed of anxious scientific curiosity and absolute for the phenomena which she wishes to observe. The teacher must understand and feel her position as an observer in the activity must lie in the phenomenon. Montessori felt that a Montessori teacher must study how to purify her heart. She must put on humility and above all learn how to serve. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ, അതായത് മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഡോമിനന്റ് ആകരുത്. കുട്ടികളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണം, ബട്ട് ഡോമിനന്റ് ആകരുത്. നമ്മളങ്ങനെ ഡോമിനന്റ് ആയാൽ കുട്ടി അങ്ങ് ആക്റ്റീവ് അല്ലാതാകും. അപ്പൊ കുട്ടി അങ്ങ് പാസീവായി പോകും. അവര് പറയണ മുഴുവൻ കേട്ട് മിണ്ടാതിരുന്ന് അവര് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്ത്, അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഒരാളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ജോലി എടുക്കുന്ന ഒരു ആളായി പോകും കുട്ടി. അപ്പൊ ഇവിടെ മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ അതുപോലെ ആകാതെ, ഡോമിനന്റ് ആകാതെ പാസീവ് ആകുക. എല്ലാം കുട്ടി തന്നെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പാസിവിറ്റി കാണിക്കുക. അവരിങ്ങനെ പാസീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈമിൽ മാത്രം കുട്ടിക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം എന്നൊരു ഫീല് കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു നോൺ വെർബൽ ക്യൂ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ വന്ന് വിളിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ഇന്റർവെയിൻ ചെയ്യുക. ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ അത് ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് മാത്രം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരൊരു പാസീവ് ആയിട്ടിരിക്കണം, അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഏറ്റവും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി അതാണ്. കുട്ടി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ്. ഒരു ഒബ്സർവർ ആയിട്ടാണ് പൊസിഷൻ. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ഒബ്സർവർ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷീ ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ടു പ്യൂരിഫൈ ഹർ ഹാർട്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം യുണീക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം. എല്ലാ കുട്ടികളോടും ഒരേപോലെ പെരുമാറണം, പാർഷ്യാലിറ്റി പാടില്ല. സോ അതിന് ഹേർട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാം. അതിനാണ് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ഒരിക്കലും കുട്ടികളുടെ മുന്നിലേക്ക് പോകരുത്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ആ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനൊക്കെ മാറാനും നമ്മുടെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാനും നമ്മൾ ഹേർട്ട് ഇങ്ങനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യോ, നമ്മുടെ പ്രയറിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യോ, അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലോരോന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ഒരു പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്ങനെ ഇതൊരു സർവീസ് പോലെ തന്നെയാണ്. എങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യണം, കാരണം കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ, ഇത്രയും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, അവരോട് പെരുമാറുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഷൗട്ട് ചെയ്യുക ഒക്കെ അത് ഒരു നെഗറ്റീവായി പോകും. അവരിലേക്ക് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻസ്, ഹാപ്പിനെസ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ്, കെയറിങ്,
അഫെക്ഷനേറ്റ്, അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം ഇവര് വരേണ്ടത്. ഒരു ഹംബിൾനെസ്, ഒരു ഹ്യൂമിലിറ്റി, അതെല്ലാം എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെ ഒരു അഹങ്കാരവും ആ രീതിയിലുള്ള രീതികളൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ഹംബിളായിട്ട് നല്ലൊരു ഹ്യൂമിലിറ്റിയോട് കൂടി, ഹംബിൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ആ രീതിയിലൊക്കെ കുട്ടികളോട് പെരുമാറണം. ആ ഒരു സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ജോബിനെ കുറിച്ചും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിലൊരു എപ്പോഴും നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. അത് ആ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ, പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഹംബിൾനെസ് ആ ഒരു മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർക്ക് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കുട്ടികൾ പല രീതിയിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ. കാരണം കുട്ടികളെല്ലാം നോർമലൈസ്ഡ് ആവണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ നോർമലൈസേഷനും ഡിവിയേഷനും പഠിച്ചു, കുട്ടികളൊക്കെ നോർമലൈസ്ഡ് ആവണമെന്നില്ല. എന്താ മോണ്ടിസോറി എൻവയോൺമെന്റില് നോർമലൈസ്ഡ് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവര് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും. എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, എപ്പോഴും അവരിൽ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും, വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അവർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്ത് അവർ ആ കാര്യത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. മോണ്ടിസോറി എൻവയോൺമെന്റിൽ വരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും നോർമലൈസ്ഡ് ആവണമെന്നില്ല. ഡീവിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡീവിയേറ്റഡ് ആയ കുട്ടികളെ നോർമലൈസ്ഡ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നോർമലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾ അവർ തന്നെ പോയി മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്ത് അവർ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഡീവിയേറ്റഡ് കുട്ടികളെ ഈ കാറ്റഗറിയിലേക്ക്, ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ, കാരണം അവിടെയുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പീസ് ആൻഡ് ഹാർമണിയോട് കൂടി വർക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ ഈ ഡീവിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ഇവരെ പോലെ ആക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് അവരെ പോലെ ആക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, അവരെ നോർമലൈസ്ഡ് ആക്കുക, അവരുടെ രീതിയിൽ നോർമലൈസ്ഡ് ആക്കുക. നോർമലൈസ്ഡ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ അത് ചെയ്യണം. കാരണം പല കുട്ടികളും വയലന്റ് ആയിരിക്കും, അജിറ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, ഡിസ്ട്രോയിങ് നേച്ചർ ഉണ്ടാവും, കൈ കിട്ടുന്നൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവരെ മാറ്റി, അതല്ലാതെ ചുറ്റുമുള്ളവരെയോ ചുറ്റുമുള്ള എൻവയോൺമെന്റിനെയോ ആ സറൗണ്ടിങ്സിനെയോ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ, ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഇരുന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കാസാഡി ബാമ്പിനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ഒരു സ്ലം ഏരിയയിലെ കുട്ടികളായിരുന്നു. അവർ വളരെ വയലന്റ് നേച്ചർ ഉള്ളവരായിരുന്നു, അജിറ്റേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കില്ല അവർക്ക് എല്ലാം കൈ കിട്ടുന്നൊക്കെ വലിച്ചെറിയുക, നശിപ്പിക്കുക, ഹൈജീൻ ഇഷ്യൂ, ഇതെല്ലാം ഉള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു. അവരെ പല ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്ത് അവര് പിന്നെ ആ എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് അങ്ങ് ചേരുമായിരുന്നു. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ആക്കുന്നത്. അപ്പൊ നോർമലൈസ്ഡ് കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും പെർഫെക്റ്റ്, എല്ലാത്തിലും ടോപ്പ്, അതല്ല മെയിൻ. ദേ ആർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ. അതാണ് നോർമലൈസ്ഡ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ഒരു PDF ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇൻ മോണ്ടിസോറി എൻവയോൺമെന്റ് നോർമലൈസ്ഡ് ചൈൽഡ് മീൻസ് ഡാഷ്. അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും. എന്താ പറയുക, പെർഫെക്റ്റ്, ഓൾവേസ് ടോപ്പ്, അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പെർഫെക്റ്റ്, ഓൾവേസ് ടോപ്പ്, പിന്നെ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആൻസർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്കുള്ള ജോലിയും ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവരെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യില്ല, എൻവയോൺമെന്റിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കുട്ടികൾ എൻവയോൺമെന്റിനെ കൂടെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം. എൻവയോൺമെന്റിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും, അവനവനെ തന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും, മറ്റ് കൂടെയുള്ള കുട്ടികളെ എല്ലാരെയും, അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റേറ്ററെ എല്ലാരെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് നോർമലൈസ്ഡ് കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പക്ഷെ അവൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിക്ക് 1 hour എടുക്കുമായിരിക്കും, ചില കുട്ടികൾ അത് 10 minute കൊണ്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും. ബട്ട് ബോത്ത് ആർ സെയിം, നോർമലൈസ്ഡ് ആണ്. അല്ലാണ്ട് 10 minute കൊണ്ട്, വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവനാണ് നോർമലൈസ്ഡ്, കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നവൻ നോർമലൈസ്ഡ് അല്ല എന്നല്ല മോണ്ടിസോറി എൻവയോൺമെന്റിൽ അത് പറയില്ല. മറ്റുള്ളവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നു, സാധനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം വളരെ സൂക്ഷിക്കുന്നു, എല്ലാത്തിനോടും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കേണ്ട സമയത്ത് സഹായിക്കുന്നു, റെസിപ്രോക്കൽ ഹെൽപ്പ്, മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പ്, സെൽഫ് ലവ്, സെൽഫ് റെസ്പെക്ട്, റെസ്പെക്ട് ടു ദ എൻവയോൺമെന്റ്, റെസ്പെക്ട് ടു ദ മെറ്റീരിയൽസ്, റെസ്പെക്ട് ഫോർ അതേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം വരുന്നവരാണ് നോർമലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ?
സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ടുഗദർ നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പോയിന്റ്സ്, അപ്പോൾ നോർമലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീവിയേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ PDF ഞങ്ങൾ അതൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. മേ ബി ഞാനാവില്ല കേട്ടോ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നത്, നിങ്ങൾ എടുത്ത ടീച്ചർ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഞാൻ അതൊന്നും പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നല്ലതാണ്. കാരണം എന്താണ് നോർമലൈസ്ഡും ഡീവിയേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അറിയാൻ അത് ഏറ്റവും ആ ഒറ്റ വാക്ക് മതി, പ്രൊഡക്റ്റീവ്. ബാക്കി ഇപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റീവ്? ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ബൈ ഹിംസെൽഫ്, നോട്ട് ഇന്ററപ്റ്റിംഗ് അതേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല, നോട്ട് ഡിസ്ട്രോയിങ് മെറ്റീരിയൽസ്, റെസ്പെക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽസ്, റെസ്പെക്ടിങ് ഹിസ് സറൗണ്ടിങ്സ്, റെസ്പെക്ടിങ് ഹിംസെൽഫ്, റെസ്പെക്ടിങ് അതേഴ്സ്, പിന്നെ മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പ്, റെസിപ്രോക്കൽ ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ വരും. ഞാൻ അതാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വീട്ടിൽ കുട്ടികളുണ്ടോ അവരെ കൂടെ കൂട്ടു. അപ്പം ആരുടെ പേര് കിട്ടുകയും ഹസ്ബൻഡും കൂടെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പിങ്ക് ടവർ കാണിച്ചപ്പോ അവിടെ അച്ഛൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, ഹസ്ബൻഡ് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ശരിക്കും നമ്മളെ കാണിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുഞ്ഞിനെ മാനേജ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് റെസിപ്രോക്കൽ ഹെൽപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ ആൾക്ക് നമ്മളൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് റെസിപ്രോക്കൽ ഹെൽപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡിലെ ഒരു കാര്യമാണ് റെസിപ്രോക്കൽ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോപ്പറേഷൻ, സഹകരണം, റെസിപ്രോക്കൽ ഹെൽപ്പ്, മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പ്, സെൽഫ് റെസ്പെക്ട്, റെസ്പെക്ടിങ് അതേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡിലൂടെ വരുന്നതാണ്. അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല വരേണ്ടത്, അവിടെയുള്ള ഫെസിലിറ്റേറ്റർ, അവിടെ ബാക്കി ജോലി അസിസ്റ്റന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഡയറക്ടർ, ആ സ്കൂളിന്റെ ഓവറോൾ ചാർജുള്ള ആള്, എല്ലാവരിലും അത് വരും. ഈവൻ അവർക്കൊരു വെഹിക്കിൾ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളും അത് വണ്ടിയിൽ അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ ക്വാളിറ്റി വരണം. ആ രീതിയിലാണ് ഇവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത്. മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി കുട്ടികളുടെ ചില ആക്ഷൻസ്, അവരുടെ സ്വഭാവം, കോണ്ടക്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ കാണും. കാരണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികൾ എപ്പോഴും നോർമലൈസ്ഡ് ആണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ വിശപ്പ് വരുമ്പോൾ ദേഷ്യം വരാൻ കുട്ടികൾക്ക്, അല്ലെ, വിശപ്പ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ദേഷ്യം വരും. അതൊക്കെ ഇവരുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻ, ആ ദേഷ്യം വരുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ചിലപ്പോൾ വിശപ്പായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളെല്ലാം ഭയങ്കര സബ്മിസീവ് ആയിട്ട് എല്ലാം പതിഞ്ഞ് വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് തന്നെ ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ ഇരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സംടൈംസ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ, ഒരു കോൾഡ്, അതിന്റെ ഒരു തുടക്കമോ തുമ്മലോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ ഷോ ദ ഇറിറ്റേഷൻ, അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു കോണ്ടാക്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർക്ക് ഒരു ഡിസോർഡർ ആവും. അപ്പം പറയാറില്ലേ ചിലപ്പോ ഇന്നലെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ലല്ലോ, ഇന്ന് എന്ത് പറ്റി, മൂഷാട്ട കേറിയെന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറില്ലേ കുട്ടികളെ കുറിച്ച്. അവർക്ക് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരാ പഴയ പോലെ പെരുമാറാതെ അവരിങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട്, ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് പെരുമാറുന്നത്. സോ സി എന്താ പറയുന്നത്, ഇത് കോണ്ടാക്ട് ഒരാൾ വായിച്ച്. ഓക്കെ, പ്ലീസ്. ഞാൻ വായിക്കാം മിസ്. Conduct, not the state of disorder in the acts of the child. First point, his chaotic actions. Second, note if changes of behavior take place during the development of the experience of work. Third point, note whether during the establishment of ordered actions there are cries of joys, intervals of certainty, demonstration of affections. Fourth point, the part the child takes in the development of these configurations. അടുത്തത് വായിക്കണം മാം. വേണ്ട, ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് വായിക്കാം. വേറെ ആരോ വായിക്കാൻ റെഡി ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു, ആൾക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ കോണ്ടാക്ട് നമുക്കറിയാം, കുട്ടി ചിലപ്പോ വൈൽഡ് ആക്ഷൻ, കയോട്ടിക് ആക്ഷൻസ് അത് കാണിക്കാം. എപ്പോഴാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ജോലി അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മള്. എപ്പോഴാണ് അത് കാണിച്ചത്? ചിലപ്പോ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇറിറ്റേഷൻസ് കാണിക്കാം. ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിങ്ങനെ അതിന്റെ പീക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻസ് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയർ നടക്കും. അപ്പൊ അതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇത് എവറി ടൈം ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടോ, അതൊക്കെ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും.
പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഇവർ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇവർ ഒച്ചയെടുക്കും, അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. കാരണം എക്സ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും, നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, സങ്കടം വരുമ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതെന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലാണ് ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സന്തോഷം വരുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ കാണിക്കാം. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഈ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏത് ടൈമിലാണ് അതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്ററുടെ. നമ്മൾക്ക് ഇടപെടേണ്ടടുത്ത് നമ്മൾ ഇടപെടുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്ന നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈവൻ വൈൽഡ് ആക്ഷൻസ് കാണിച്ചാലും ഒക്കെ അത് തന്നെയാണെന്ന് പറയും. ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേഷനോട് കൂടി അവരിരുന്ന് കളിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും അമ്മ അപ്പുറത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോഴായിരിക്കും അവിടെ നിന്നൊരു കാറിലും പൂവലും കേൾക്കുന്നത്. എന്താന്ന് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് പിടിയിട്ടില്ല എന്താന്ന്. ആ കുട്ടി ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ അത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. അതിന്റെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ചതാ. അത് നമുക്കും ഉള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയല്ലേ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒബീഡിയൻസ്. അപ്പൊ എന്ത് ആക്ഷൻസ് സംഭവിച്ചാലും അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് ശരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒബീഡിയൻസ്. ആരാ അത് വയ്ക്കുന്നത്? യെസ്, ഞാൻ വായിക്കുന്നു. Obedience. Not if the child responds to the summons when he is called. First point. Not if and when the child commences to take part of others with an intelligent support effect. Not when acquiescence to someone becomes regular. Not when obedience to order becomes established. Not when the child obeys ardently and joyously. Not the relation of the various phenomena of obedience in their degrees, to the increase of work, to the change of conduct. The roles of Montessori teacher. വേണ്ട. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കൊന്ന് പറയാം. ഒബീഡിയൻസ്. അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വിളിക്കുമ്പോ കുട്ടിയുടെ റെസ്പോൺസ് അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ കുട്ടി ആ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് അത് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുവാണോ, ലീഡ് ചെയ്യുവാണോ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ചേർന്ന് അത് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ എന്തും അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കുന്നത് നോക്കാം, മുന്നിലോട്ട് വന്ന് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എന്തും നമ്മൾ എനിക്ക് നോട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റൻസ്. ഈ അക്വിസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ആക്സെപ്റ്റൻസ് വിത്തൗട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. അതായത് നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് അത് സമ്മതിപ്പിക്കുന്നതല്ല, ഇഷ്ടത്തോടെ, പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇഷ്ടത്തോടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, റെഗുലർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴോ അങ്ങനെയൊക്കെ, ഇപ്പം ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനായിട്ട് എനിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും കൂടെ ചെല്ലുന്നു, സോ ഹീസ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ്. കൂടെ പ്രായമായ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും, കാരണം വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ളതാണല്ലോ ടോയ്ലറ്റിൽ, ചിലപ്പോ ബക്കറ്റിൽ നിറയെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അപകടം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറിയും. അപ്പം ആൾക്കത് ഓക്കെയാണ്, അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് വിത്തൗട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഒബീഡിയൻസ് ഒക്കെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, ഇവരുടെ അനുസരണ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, അതും നോട്ട് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആ കാണിക്കുന്ന ഒബീഡിയൻസിന്റെ ലെവല്, ചിലപ്പോ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകും. ചില കുട്ടികൾ പറയുന്നതേ അത് കേൾക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിനോടുള്ള റെസ്പോൺസ് അത് എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ അഫക്ഷനോട് കൂടിയും പിന്നെ അവരെ പല കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്ത് പറയുമ്പോഴും അവരത് ഒബേ ചെയ്യും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതും നോട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒബേ ചെയ്യുന്ന രീതി ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അവരത് ഹാപ്പിനെസ്സോട് കൂടിയാണോ ആ ഒബേ, ജോയ്ഫുള്ളി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരത് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഈ ഒബീഡിയൻസ് എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും ഈ ഒബീഡിയൻസ് ചിലപ്പോൾ ഒരുപോലെ വരണമെന്നില്ല. അവർക്ക് ഇഷ്ടത്തോടെ കൂടിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവരത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശരിയാകും. നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു
ഗെയിം കളിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ വേഗം ഇക്കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കും. ആ ഒരു ഒബീഡിയൻസ്, അതിന്റെ ഡിഗ്രി, അതിന്റെ ലെവല് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം ടൈം ഉണ്ട്, പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സ്വഭാവത്തിലെ മാറ്റം, ഇന്നത്തെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നാളെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടോ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡിൽ. ഇങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിലും അവര് അനുസരണ കാണിക്കുന്ന ലെവലിലും ആ ഒരു ഡിഗ്രിയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും അവർ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല, വയലന്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കാണിക്കാം, ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകാം, പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷം പ്രകടനം കാണിക്കും, ചില സമയത്ത് സങ്കടം, അങ്ങനെ എല്ലാ ഇമോഷൻസും അവരിലൂടെ കടന്നു പോകും. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഏത് ടൈമിലാണ്, ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം അവരോട് പറയുമ്പോഴാണ്, എന്ത് ഡിസോർഡർ വരുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്ററുടെ ജോലി. നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക മാത്രമല്ല, അതിനെ റെമഡി ആയിട്ട്, ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ വൈൽഡ് ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിന് റെമഡി ആയിട്ട്, ഇപ്പൊ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് അതിന്റെ സന്തോഷ പ്രകടനം നമുക്ക് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇന്റർവെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അല്ലാതെ അവരെ ഡിസ്റ്റർബഡ് ആവുമ്പോൾ, ആ ഒരു ഡിസോർഡർ അവരിൽ വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, അവരെ തിരിച്ച് നോർമലൈസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഫെസിലിറ്റേറ്ററുടെ ജോലി. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഈ വന്ന ചേഞ്ചസ് എല്ലാം അവര് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതാ പറയാം. നമ്മൾ അവരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഫെസിലിറ്റേറ്ററുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ദ റോൾസ് ഓഫ് മോണ്ടിസോറി ടീച്ചർ. മോണ്ടിസോറി ടീച്ചറുടെ റോള്, ഒബ്സർവേഷനെ പറ്റി ആണ് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അത് കൂടാതെ തന്നെ പല റോൾസും അവർക്കുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അത് 1 by 1 ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ 1 2 നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ അതൊരു ഇൻട്രോ പറയാം, നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. അവരൊരു പ്രിപ്പയറർ ആയിരിക്കണം. പ്രിപ്പയറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ എൻവിയോൺമെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുവാണ്. അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഓൾറെഡി ആ എൻവിയോൺമെന്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും, ബട്ട് കുട്ടികൾക്കനുസരിച്ച് അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഓരോ കുട്ടികളും യുണീക്കാണ്, വ്യത്യസ്തരാണ് അല്ലെ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും, ഓരോ രീതികളായിരിക്കും ഓരോ കുട്ടികളുടെ. അതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്കനുസരിച്ച് അത് എൻവിയോൺമെന്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്ററും കൂടിയാണ്, ആ ഒരു എൻവിയോൺമെന്റിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആണ്. ആ എൻവിയോൺമെന്റിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അതിന് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്ററുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ആംബിയൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആംബിയൻസ് പറയുന്നത് ആ ഒരു എൻവിയോൺമെന്റ് തന്നെയാണ്, ബട്ട് പ്ലീസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അതിനെയാണ് ആംബിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി, അതിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ്, എങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണം, അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരു ഡെമോ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പലപ്പോഴും പല ചേഞ്ചസ് വരാറുണ്ട്, ചലഞ്ചസ് വരും, അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ നെസസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക, ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റും. പിന്നെ എക്സംപ്ലർ ആണ് അവർ ആ എൻവിയോൺമെന്റിലെ. കുട്ടികളെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കണം. അവരൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അങ്ങനെയായിരിക്കണം. കുട്ടികളെ എപ്പോഴും ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കണം, കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവര് നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. കാരണം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ തളർന്ന് ടയേർഡായിട്ട് അതല്ല, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, വാംത്ത് ആൻഡ് ലവ്, അതെല്ലാം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇവര് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം ശരിക്കും മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് കുട്ടികളല്ലേ, അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവര് ആ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ്, ഭയങ്കര സൗന്ദര്യം എന്നല്ല, ആ ഒരു കെയറൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു അട്രാക്ഷൻ വരുമല്ലോ, അതുപോലെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം കുട്ടികളുടെ അറ്റൻഷൻ, റെസ്പെക്ട്, കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ അവരോട് തോന്നണം. ആ ഒരു പിന്നെ അവര് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അട്രാക്റ്റീവ് മീൻസ് അവര് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സൗന്ദര്യം മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ അട്രാക്ഷൻ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചിലര്
വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്തു വന്നാലും ഭയങ്കര ഒരു എന്തോ ഒരു അവരെ ആകർഷിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ഫാക്ടർ അവരിലുണ്ടാവില്ല. അവരുടെ സംസാരം, ചിരി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം, കാം ആയിരിക്കണം, ഒരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പിയറൻസിലായിരിക്കണം അവര് വരുന്നത്. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നും. അവരുടെ കുട്ടികളുടെ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് പാരന്റ്സ്, ഈവൻ പാരന്റ്സിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പറയില്ലേ, ക്ലാസ് ടീച്ചറെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പാരന്റ്സ് പറയില്ലേ, ടീച്ചറോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനം കിട്ടുന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള എല്ലാം കെയർ ചെയ്യണം, എൻവയോൺമെന്റ് കെയർ ചെയ്യണം. കുട്ടികളുള്ള സ്ഥലമാണ്, അവര് ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആണ്. ഒരു വൈറ്റ് ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ ഒരു വൈറ്റൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് തന്നെയാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് അവരെ അതുപോലെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രെയിനിങ് അതാണ്. ശരിക്കും ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ഇത് പറയണം. ആ എൻവയോൺമെന്റിനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം കുട്ടികൾക്കനുസരിച്ച്. നമ്മളൊരു എക്സാംപ്ലർ, ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ലുക്സ് എല്ലാം ആ ഒരു ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും കെയർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ നല്ല ഹൈജീൻ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മള് സ്മാർട്ട് ഒരു നല്ല അലേർട്ടായിട്ട്, എന്താ പറയാ, തളർന്നു കുട്ടി അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ടാണ് മോണ്ടിസോറി എൻവയോൺമെന്റിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ടോ മാം? യെസ്, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പറയൂ പറയട്ടെ? സൈൻ ഔട്ട് ആയിട്ട് ഒബീഡിയന്റ് വരെ പറയാം, ഒബീഡിയൻസ് വരെ. ജസ്റ്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്, കുട്ടികളോട് നിർബന്ധിച്ച് ഒന്നും നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത്. സാധാരണ ഒരു അഡൽട്ട് പെരുമാറുന്നത് പോലെ അല്ല ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് പെരുമാറുക. കുട്ടികളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവർക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അവരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ അവരെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കുട്ടികളുടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ആവുന്നതാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് അവരെ നല്ലപോലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. അവന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. അവൻ എന്താ കുറവുള്ളത് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും അവന്റെ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും പാസീവ് ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ കുട്ടി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാ കുട്ടികളോടും ഒരേപോലെ അവർ പെരുമാറണം. കുട്ടികളോട് എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയി വേണം പെരുമാറാൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ. കുട്ടികളെല്ലാം നോർമലൈസ്ഡ് ആവണമെന്നില്ല. ചില കുട്ടികൾ ഡീവിയേറ്റഡ് ആയ കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ നോർമലൈസ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് അവന്റെ കുറവുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്ത് അവനെ നോർമലൈസിലേക്ക് മാറ്റണം. എന്നാൽ മറ്റു കുട്ടികളെയും നോർമലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ആക്ടിവിറ്റി സ്വയം ചെയ്യുകയും മറ്റു കുട്ടികളെ അവൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും അവൻ സാധനങ്ങളൊന്നും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യില്ല. മറ്റുള്ളവരോട് അവർ റെസ്പെക്ട് ഉള്ള കുട്ടികളും ആയിരിക്കും നോർമലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചൈൽഡ്. ഇനി കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും കുട്ടികളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴാണ് അവൻ വൈൽഡ് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് ചിലപ്പോൾ അവൻ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആയിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ അവൻ പെട്ടെന്ന് ചിരിക്കും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി. ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് ചില കുട്ടികൾ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലർ അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഒബീഡിയൻസ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. എല്ലാ സമയത്തും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒബീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് നോട്ട് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ അവൻ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ സങ്കടത്തോടെയാണോ എന്ന് നമ്മളത് നോട്ട് ചെയ്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അവനെ നോർമലൈസിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് അവനെ സഹായിക്കണം. താങ്ക് യു മാം. സൈൻ ഔട്ട് വിവിധ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണുന്ന പറയും ലാസ്റ്റ് 5 minutes ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി തോന്നുന്നു. ഇതുപോലെ ബ്രീഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ്, വെരി നൈസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ബൈ. താങ്ക് യു മാം. Thank you, ma'am. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു മാം.